स्वामी शताब्दी महोत्सवનો છેલ્લો દિવસ છે। શતાબ્દી મહોત્સવની પૂર્ણાહુતિમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા। એક મહિના સુધી ચાલેલા મહોત્સવમાં 1.21 કરોડ લોકોએ મુલાકાત લીધી। દેશ વિદેશથી પણ હરિભક્તો પ્રમુખ સ્વામી નગર પહોંચ્યા હતા। છેલ્લા દિવસે ગુરુહરિ મહંત સ્વામીએ રથ પર સવાર થઈ ભક્તોને દર્શન આપ્યા। બાળકોએ અલગ અલગ વેશભૂષામાં પુષ્પવર્ષા કરી મહંત સ્વામીનું સ્વાગત કર્યું। रेशमा पागी की तरह मैंने भी अपनी एक समस्या के लिए स्वामी बाबा को पत्र लिखा था। यह घटना ऐसी थी कि मेरे माता पिता तो जब मैं बहुत छोटा था तभी गुजर गए थे और परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे वृद्ध दादाजी के ऊपर थी। मैं अच्छे से अभ्यास कर सकूं इसके लिए उन्होंने मुझे विद्यानगर भेजा था। वहां उन्होंने मेरे रहने की व्यवस्था संस्था के छात्रावास में की थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर स्कूल में कुछ ऐसे मित्र मिले जिनके साथ मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा। उस समय मेरी उम्र महज सिर्फ 16-17 साल की थी। उन मित्रों के पीछे बीड़ी सिगरेट, होटल और सिनेमा में दादाजी ने जो छात्रालय में भरने के लिए फीस के रुपए भेजे थे वो सारे मैंने खर्च कर दिए। और फिर जब छात्रालय से मुझे फीस के लिए कहा गया तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा था। मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि अगर दादा को पता चल गया तो, अगर मुझे छात्रालय से निकाल दिया गया तो। ऐसे अनगिनत प्रश्न और जवाब में समस्या समाधान के बगैर और कुछ नहीं था। जिन मित्रों के साथ रहकर मैंने ये सब किया था, जब उनको मैंने ये सब बताया तो उन्होंने तो अपने हाथ ऊपर ही कर दिए। मन में बेचैनी बढ़ रही थी और बुरे ख्याल आना शुरू ही हुए थे कि मैंने मेरे रूम में रखी स्वामी बाबा की छवि देखी और जानो मन में उठे सारे सवाल ठहर गए। मैंने तुरंत स्वामी बाबा को एक पत्र लिखा और प्रामाणिकता से मुझसे हुई सारी भूलों के लिए माफी मांगी और आगे से ऐसी गलतियां नहीं होगी ऐसा प्रॉमिस भी दिया। यह पत्र का बापा ने तुरंत जवाब दिया और बापा ने लिखा था कि आपसे भूल हुई है, मगर आप वह भूल को सुधारने के लिए कटिबद्ध है, तो हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं आप आगे से ऐसी भूल ना करें और अभ्यास में ठीक से ध्यान दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद ना ही किसी ने मुझसे फीस मांगी और ना ही मेरे दादाजी ने या घर में से किसी ने मुझे कुछ पूछा। मेरा भी अभ्यास ठीक से चलने लगा। जब 2 साल बाद मैं घर पे गया तब दादाजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे हाथ में एक पत्र रखा। हाँ, ये वही पत्र था जो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने मेरे दादाजी को लिखा था। बापा ने लिखा था कि ठाकुर भाई, आपके पोते से गलतियां हुई है, मगर वो उसके लिए शर्मिंदा है, तो आप उसे माफ कर दीजिए। और हाँ, फीस की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। वही दूसरी ओर स्वामी बाबा ने छात्रालय में भी फोन कर दिया था कि हम इस साल इस बच्चे की फीस नहीं लेंगे। हाँ, मेरे माता पिता तो जब मैं छोटा था तब गुजर गए थे, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव आज क्लोजिंग सेरेमनी એટલે કે અંતિમ દિવસ છે ત્યારે અત્યારે જે ગુરુ મહંત સ્વામી મહારાજ છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તેઓ દર્શન આપવા માટે અત્યારે નજરે પડી રહ્યા છે અને જે પ્રકારે તમે જોઈ રહ્યા છો તે મુજબ અહીં લોકો છે મોટી સંખ્યામાં જોવા મળી રહ્યા છે। જે હરિભક્તો છે તે મોટી સંખ્યામાં જોવા મળી રહ્યા છે અને જે પ્રમુખ સ્વામી છે મહંત સ્વામી તેઓ અત્યારે દર્શને નીકળ્યા છે અને હરિભક્તો છે તેમની એક નજર નિહાળવા માટે અહીં મોટી સંખ્યામાં જોવા મળી રહ્યા છે। જે રથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે તે રથમાં સવાર થઈ અને અત્યારે હરિભક્તોને દર્શન આપવા માટે તેઓ અહીં પહોંચ્યા છે। થોડી વારમાં સભાની શરૂઆત થવાની છે। અંતિમ દિવસની અંતિમ સભા હશે। 1 મહિના દરમિયાન આજે સભા યોજાઈ હતી તેમાં દરેક સભામાં અનેક મહાનુભાવો છે તે અહીં પહોંચ્યા હતા અને પોતાના જે વિચારો હતા પ્રમુખ સ્વામી બાપા પ્રત્યેના તેઓ છે તે અહીં ઉજાગર કરતા હતા। ત્યારે જે
દર્શન માટે છે તે રોજ લાખો ભક્તોની ભીડ લાગતી હોય છે, ત્યારે અત્યારે મહંત પ્રમુખ સ્વામી છે તે અત્યારે દર્શને નીકળ્યા છે. હરિભક્તોનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે બાબા, તે બાબા અત્યારે હરિભક્તોને દર્શન આપવા માટે નીકળ્યા છે. અને આ આજે અંતિમ એટલે કે ક્લોઝિંગ સેરેમની છે, જે 600 એકરમાં નગર બનાવવામાં આવ્યું હતું તે નગર છે ત્યારે ક્લોઝ થઈ ચૂક્યું છે દર્શનાર્થીઓ માટે. લોકોએ છે તે મોટી સંખ્યામાં નગરની મુલાકાત લીધી છે. 1 કરોડ અને 21 લાખ લોકો છે ત્યાં નગરની મુલાકાતે 1 મહિના દરમિયાન આવ્યા છે. અને ત્યારે અંતિમ જે સભા છે તે ત્યારે થોડી વારમાં શરૂ થવાની છે. મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો છે તે અહીં પહોંચ્યા છે. વિદેશથી પણ એનઆરઆઈ લોકો આવ્યા છે. દેશ વિદેશથી અનેક લોકો છે આ 1 મહિના દિવસ દરમિયાન અહીં મુલાકાતો માટે આવ્યા હતા. અને ત્યારે ક્લોઝિંગ સેરેમની થોડી વારમાં યોજાવાની છે, ત્યારે જે મહંત ગુરુ હરિસ્વામી છે તેઓ દર્શને નીકળ્યા હતા અને હરિભક્તોને છે તે પોતાના દર્શનનો લાવો આપ્યો હતો. કેમેરા પર્સન દર્શન ઠાકોર સાથે દયેક ચૌહાણ, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. स्वागत करें स्वामी बापा आप છેલ્લા 1 મહિનાથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નગરની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. આજે ચરમસીમા રૂપે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી ઉત્સવ આજે ઉજવી રહ્યા છે. 1 મહિના દરમિયાન 1 કરોડ અને 21 લાખ લોકોએ દેશ અને વિદેશથી મુલાકાત લીધી છે. 80,000 સ્વયંસેવકો છેલ્લા 1 મહિનાથી ખૂબ સમર્પણ ભાવથી આ રીતે સેવા કરી છે. અનેક લોકોના જીવનની અંદર પ્રેરણા મળી છે, વ્યસન મુક્ત થયા છે. સાથે સાથે આપણે જોઈએ બાળકોએ પણ અનેક પ્રકારની બધી પ્રેરણાઓ, નિયમો લીધા છે. તો આ ઉત્સવની અંદર પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની પ્રેરણાથી આજે ચરમસીમા રૂપે લાખો હરિભક્તો દેશ અને વિદેશથી આજે પધાર્યા છે. અને આજનો જે ઉત્સવ છે ઇટ ઇઝ અ ક્લાઇમેક્સ. જે છેલ્લા 30 દિવસે ઉત્સવ ઉજવાયો એનો ક્લાઇમેક્સ સમાન છે, જેની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન, કાર્ય અને સંદેશો જે દરેક માનવ જાત માટે આ રીતે એમને કાર્ય કર્યું છે, એ ઉત્સવ એમના કાર્ય, વૈશ્વિક કાર્યો, વૈશ્વિક એમના સંદેશો એને મનાવવા માટે, એને અંજલિ આપવા માટે આજે ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે.